రైట్ సైడ్ కొంచెం అన్న మీరు అటు సైడ్ కొంచెం बोलो बोलते थे वीर गोविंद हनुमान की जय। अल्ली गोविंद मामा को जय। अल्ली ईश्वरी माता की जय। सिद्धप्पा स्वामी की जय। गायत्री माता की जय। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। इसको देखे ओम श्री शिखर देवता ओम देवता ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये आगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तं उपास्महे ओम विष्णुमारुत्यजंवरसितं विघ्नस्वेना समाश्रितये तदेव लग्नं सुधिनं तदेव कालाबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं तयोबलं तदेव लक्ष्मीपते तस्मरामि यत्र योगीश्वरं कृष्णमन्त्रभागो नरदं तत्र सिरियो भूदेव नीतवनयम् अनन्यां चिन्तयन्तो मां योजनामनुपादितेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमहाम्यहं कृते सकलकल्याणपायनं मन्त्रजायते कुलसप्तमयं नित्यं व्रजामि शरणमरे ॐ
सर्वदा सर्वकार्येण नास्ते सेवकलम् येषां विष्णो भगवान् मङ्गलायतनं हरि ॐ लाभस्तेषां जयस्तेषां बुधस्तेषां पराभवम् येषां वर्षो उदयस्तो जनार्दनम् ॐ नवासुदेव भक्तानाम् अशुभमिच्छसे जन्मं विजराव्यात् मयानुयोपजायते ॐ आपदां पात्रं धाता सर्वसम्पद्लोकाभिरामं श्रीरामं भोगोमम् ॐ अच्युतानन्द गोविन्दमोचर देशभोगसत्यं सत्यां वदाम्यहम् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः ॐ उमा महेश्वराय नमः ॐ आंजनेयगर्भाय नमः ॐ शशिवरन्दाभ्यो नमः ॐ अरुन्धती वसिष्ठाभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ परदेवताभ्यो नमः ॐ मातापितृभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणाभ्यो नमः ओम आगमांतो देवानां गमनार्थ रक्षांतो गंधर्व तत्तो देवगणांजन ओम आत्मसंत ये भूतां संसितां ये भूतां येनेस्तं शिवाचयाम उत्तिष्ठं शेषाकं ध्यायते विवारकं यतेषां मैतोरेण ब्रह्म कर्म समारभे यामां देवी प्रतिरक्षासनं बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय, बोलो वीरब्रह्मेंद्र स्वामी की जय, बोलो सिद्धप्पा स्वामी की जय, तल्ली गोविंद मामको जय। ओम सुमोकाय नमः ओम नाशाय नमः ओम एकदंताय ओम विनायकाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गजकर्णाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम विकटाय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम वेदंबराय नमः ओम नमः ओम श्री महागणाधिपते नमः नानाविध परिमल द्रव्याणि समर्पयामि दशांगो गगलोपेतं सुगंधं मनोहरं कपिलावृतं संयुक्तं धूमो वेदं धूपमाग्रापयामि सामर्थैलोक्यतिमिरापः भक्तदेवं रचयामि देवाय परमात्मने त्रायमनकं ज्योतिर्मस्ते दीपं दर्शयामि नैवेद्यं रक्षमलं ओम प्राणाते नमः ओम अपानाते नमः ओम ज्ञानाते नमः ओम उदानाते नमः ओम श्री महागणाधिपते नमः कदलीफलनारिकेल नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयां समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि शुद्धाचर्यामि पूर्वयामि नावकल्परस्वर्ण संयुक्तं ताम्बूलां समर्पयामि स्वर्णपुष्पां समर्पयामि कर्पूरनिराजनं सुमकैकदन्तगविलं ओम वेदांत वेद्याय नमः ओम वेदगोचाय नमः ओम वीराग्रगण्याय नमः ओम वीरनारायण नमः ओम आदिमध्यान्वयदाय नमः ओम सूर्यमंडलमध्यवर्तिने नमः ओम सूर्यनारायणाय नमः ओम सर्वतेजगोचाय नमः ओम परतत्वाय नमः ओम सर्वहेतवे नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम परमपुरुषाय नमः ओम त्रैमाय नमः ओम ज्योतिर्मानाय नमः ओम नंदानाय नमः ओम चतुर्विधमोक्षफलप्रदानाय नमः ओम अभेद्याय नमः ओम अनंताय नमः ओम आशतवार्याताय नमः ओम उत्पत्तिहेतुवाय नमः ओम लक्ष्मी वल्लभाय नमः ओम महालक्ष्मी ओम विश्वगुरुवे नमः ओम विश्वरक्षाय नमः ओम वीराज नमः ओम वीरगुरु परब्रह्मणे नमः ओम श्री वीरब्रह्मेंद्र स्वामी देवताभ्यो नमः ओम श्री सिद्धेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायण स्वाहा ओम माधवे स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोक्षाय नमः ओम अशोक्षाय नमः ओम नरसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम धनार्थाय नमः ओम कृपेन्द्राय नमः ओम हरे नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री नमः
अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येनाचराचरं तत्पदं यस्मिन् देवो तस्मै श्री नमः मन्नादं जगन्नादं गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वोत्तमा तस्मै श्री नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं चलाका चक्षुं येना तस्मै नमः चैतन्यं शाश्वतं व्योमादितं योनिं आदितो कलादितं तस्मै श्री नमः आदिशून्यं निराकारं मध्यशून्यं निरामयं सर्वशून्यं निरावरं तस्मै श्री नमः ज्ञानबलमूर्ति पूजामूर्धं मंगल तस्मै श्री नमः अवाचात्मा स्वरूपाशो भावप्रदायिनि नमस्कार तस्मै श्री नमः ब्रह्मानन्दं केवलं ज्ञानमुक्तिं वन्दादितं गगनसदृशं तस्ममस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यमनुरुदां साक्षिभूतं भावादितं त्रयितं सद्गुरुं तन्नमामि ओम गाना వచ్చిందా ఇంకో వరుస అవుతామన్నా 3 రోజులు ఇస్తాను 3 రోజులు మధ్యలో ఒకటే నిమిషంలో చేస్తాను నేను ఒకటే ఒక్క నిమిషం
అంటే పెట్టు సార్. ఒక్క నిమిషం. అప్పుడు బ్రహ్మంగారు చెప్పిన తొందరపడద్దు, నేను సమాధి ఇక్కడైనా వచ్చి నీ కాడిని ఉంటా, నేను ఎక్కడ నిన్ను వదిలిపోనండి. ఎందుకంటే బ్రహ్మంగారికి కూడా కొన్ని వేల మంది శిష్యులు, మీకు అందరికీ తెలుసు బ్రహ్మంగారి గురించి, మళ్ళీ నేను ఒకసారి రిప్లై చేస్తాను. బ్రహ్మంగారికి కొన్ని వేల మంది శిష్యులు, అన్ని వేల మంది శిష్యుల్లో కూడా బ్రహ్మంగారు మెచ్చిన శిష్యుడు ఎవరంటే సిద్ధయ్య స్వామి. ఎందుకంటే ఏ శిష్యునికి ఏదైనా చెప్పినా మళ్ళీ చేద్దాంలేను చూద్దాంలే అని చెప్తాడు, కానీ బ్రహ్మంగారు చెప్పిన మాటలు జవదాటకుండా నాయన సిద్ధ అగ్గిలో దూకంటే దూకుతాడు, ఆయన మాట కాదండి, అంత గొప్ప శిష్యుడు. అందుకనే మనం అంటారు బ్రహ్మంగారి అటువంటి గురువు కానీ సిద్ధయ్య స్వామి అంత శిష్యుడు. ఈ భూకైవారం ఈ సూర్యకిరణం ఎంతవరకు పడుతుందో మనకు తెలియదు భూమి మీద, అంతవరకులో బ్రహ్మంగారిని మించిన లేడని సత్యం, ఎక్కడా లేడన్నమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా చూడండి, ఎక్కడ ఏ వింత జరిగినా బ్రహ్మంగారు చెప్పింది అంటే తప్ప ఇంకొక మహానుభావుడు చెప్పిందని ఎవరు నువ్వనవు నేనను ఈయనను ఎవరు, ఎందుకంటే చెప్పింది ఆయన. అయితే దీంట్లో ఎట్లా అంటే బ్రహ్మంగారు చెప్పింది దైవ రహస్యములు అర్థము కావయ, తన్ను తాను వశము చేసుకోగలిగితే సర్వము తెలియను నమ్మండి అయ్యని. నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క విషయాలు కూడా జరిగిన తర్వాతనే తెలిస్తే తప్ప ముందు తెలియదు అని. నేను ప్రతిరోజు కూడా మేము జనాలకు 6 గంటలకు దర్శనాలు ఇచ్చేది దేవాలయం, అంత నేను 4:30కి వెళ్తాం. వెళితే పూజలంతా అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం కాలం మేము చూస్తాం. చూసినప్పుడు దాంట్లో కూడా రాసింది వింత గొలుపు వ్యాధి వైద్యులు నేర్పించి అంతు తెలియక ప్రజలు సచ్చేరమ్మా అని. అంటే కరోనా గురించి రాసి బ్రహ్మంగారు. అంటే ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చింది అనుకో, మనం డాక్టర్ గారికి పోతే నాటి పట్టుకొని నాయన జ్వరం వచ్చింది నీకు ఈ మాత్ర వేసుకొని తగ్గితే చెప్పగలుగుతాడు. అదే ఇది వింతగా వచ్చింది జబ్బు, డాక్టర్ గారు వేసరికి ఇది జ్వరము కాదు, ఇది ఏమి చెప్పి అర్థం కాలేదు, సరే ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోనేది చెప్తాడు. మనం ఈ చెకప్లు చేయించుకునేసరికి వాడు అవుట్, ఈ డాక్టర్కే అంతుపట్టలే. అటువంటి జబ్బులు వచ్చాయని ముందుగానే మన బ్రహ్మంగారు కనిపెట్టి చెప్పాడు జరిగింది కరోనా. అదే దీన్ని ఇంకొక విధంగా రాసింది, కోరంకు ఎను జబ్బు 1,00,00,000 మందికి తగిలి కోడిలా తూగి సచ్చారు మా అని రాసి. కోరంకి అంటే అది ఒక సంస్కృత పదం, దాంట్లో మనం తెలుగులోకి అనువాదం చేసుకుంటే గబ్బిలము అని, దాన్ని గబ్బిలం అంటారు. అయితే చాలామంది కూడా అనుకుంటున్నారు చైనా వాళ్ళు నానాగ గిడ్డి అంత తిని తెచ్చినారని మనం అందరం అనుకునేవాళ్ళం. ఈ గబ్బిలాలు ఇంకా ఏంటంటే తిని ఈ జబ్బు తెచ్చింది అంటే గబ్బిలాలు వాళ్ళు తిని ఆ జబ్బులు మన అందరికీ వ్యాపిస్తాయని ముందుగానే బ్రహ్మంగారు, అది కూడా మనం గ్రహించలేదు. ఇంకోటి ఏమైనా రాసినట్టే ఈశాన్య దిక్కున విషగాలి వీసి లక్షలాది నరులంతా సచ్చారు మా అని. మరి ఈ జబ్బు ఎక్కడి వచ్చింది అంటే అందరూ అంటారు చైనా అని. మరి ఇండియా చైనా ఏ భాగంలో ఉంది? ఈశాన్య భాగంలో ఉంది. అయితే బ్రహ్మంగారు చెప్పింది ప్రతి ఒక్కటి కూడా జరిగిన తర్వాతనే కనుక్కుంటాం, కానీ ముందు కనుక్కోలేదు. అందుకని బ్రహ్మంగారు రాసింటే వీరబ్రహ్మం యొక్క వేదవాక్యములు ధరణిలో తప్పక జరిగినయ, కలి మాయలో పడక నన్ను నమ్మి కడతేరు మార్గము బ్రతకండి. ఇది కలియుగం నాయన, ఈ కలియుగంలో మీరు మాయలో పడిపోతారేమో. కలియుగం, ఈ కలియుగంలో అంత మోసము టక్కర అనే ఉంటాయి తప్ప మంచి చెడ్డ అనేది ఎక్కడ ఉండదు. మంచి చెప్పిన వానికి లాస్ట్ గ్లాసు మంచినీళ్ళు కొడతారు అని చెప్పింది. మంచి ఎక్కడ పనికి రాదు, అధర్మానికే కాలం కానీ న్యాయానికి కాలం లేదు బ్రహ్మగారు. అందుకని అటువంటి ఈ కలియుగంలో మీరు మాయలో పడిపోతారేమో, జాగ్రత్త. అందుకని నా నామస్మరణ చేసుకుంటే ఎట్టి ఆపదలు వచ్చినా ఎన్ని కష్టములు వచ్చినా నేను నుండి తొలగించును సత్యము నా మాట నమ్మండి.
నా నామస్మరణ చేసుకుంటా ఉంటే మీ కరోనా లాంటి ఎటువంటి జబ్బులైనా రాని. ఇప్పుడు అయ్యా మనం ఉన్నామయ్యా, మీరు ఒక ఉద్యోగస్తులు అనుకోండి, ఉదాహరణ ఏ పని నాకు తెలియదు, ఒక ఉద్యోగస్తులు అనుకోండి, మీరు 9కి డ్యూటీకి వెళ్ళాలా, అది నీ ఉద్యోగం, నీ డ్యూటీ, నీ సంసారము, నీ బతుకు తెలియదు. 9కి నువ్వు డ్యూటీకి వెళ్ళాలా, డ్యూటీకి వెళ్ళాలంటే నువ్వేం చేస్తావు, 8కి లేచి స్నానాలు చేసుకొని బయలుదేరిపోతావు. అంటే అది నీ దానికోసము, నీ బతుకు తెరువు కోసం నువ్వు బయలుదేరు, అది నీ జన్మ కోసమే. అదే మరి నీకు ఇచ్చిన జన్మ ఇచ్చింది ఎవరు? సమాధిలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మంగారు. మరి నీ కోసం నువ్వు గంట ముందు లేచినప్పుడు నీకు జన్మనిచ్చినోని కోసం నువ్వు ఎప్పుడు లేయాలంటాడు బ్రహ్మంగారు. నువ్వు ఎప్పుడు లేయాలా? అందుకని నా కోసం ఇంకొక అర్ధగంట ముందు లేచి నా నామస్మరణ చేసుకో. నువ్వు నీ టైం పోతే లేస్తే నువ్వు డ్యూటీ పోయేప్పుడు దేవుని పట్టాల కాడికి కూర్చొని, స్వామి నాకు బస్సు బాధ్యను, లేకపోతే డ్యూటీ టైం అయిద్దాను, ఆయనకి ఏదో బంధువులకు చెప్పినట్టు చెప్పుకొని పోయొచ్చు స్వామి పోతాం. అది కాదు పద్ధతి అంటాడు. అందుకని ఒక అరగంట ముందు లేచి అక్కడ కూర్చొని ఒక్క 10 నిమిషాలైన నామస్మరణ మనస్ఫూర్తి తిరుగుస్థానం పెట్టుకొని చేస్తే 10 నిమిషాలు చేసిన 24 గంటలు చేసిన ఫలితాన్ని ఇస్తానని మీరు తెలియక అనుకుంటారు, ఎప్పుడో ఉపయోగం చేసుకుంటారు. అది కాదు, మీ మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు 10 నిమిషాలు నా నామస్మరణ చేసిన 24 గంటలు చేసిన ఫలితాన్ని మీకు ఇస్తాను, ఆ విధంగా చేసుకోండి. మరి మనం కూడా ఆనాడు కూడా ఎన్నో పెద్దలు కూడా చెప్తారు, 1 కోటి జన్మలు ఎత్తే కానీ మానవ జన్మ రాదని. మరి మనం ఆనాడు ఎన్నో జన్మలు చేసిన పుణ్యం వలన ఈరోజు మానవ జన్మ మనకు దొరికిందయ్యా. మరి మానవ జన్మలోనే దేవుని గుర్తెరగాల. ఇప్పుడు కుక్కలు ఉంటాయి, నక్కలు ఉంటాయి, గేదెలు ఉంటాయి, దాంట్లో తెలుసిన ఈ దేహచ్చి వీళ్ళలో బ్రహ్మంగారి గురించి చెప్పగలుగుతాయి, చెప్పలేడు. అంటే దేవుని గుర్తెరేది ఎవరు అంటే మానవుడు మాత్రమే. అందుకని నువ్వు ఏ జన్మలో చేసిన పుణ్యం వల్ల నీకు ఈరోజు నేను మానవ జన్మ ఇచ్చినాను కనుక నీకు ఈ జన్మ పూర్తిగా కడతేరిపోవాలంటే, అంటే మానవ జన్మ లేకుండా పోవాలంటే నా నామస్మరణ చేసుకుంటేనా నువ్వు చేసేటువంటి పూజా ఫలం వలన నీకు మానవ జన్మ కడ ఆకలంటే ఇక నీకు పుట్టేది ఉండదు, మళ్ళీ గిట్టేది ఉండదు. చావు పుట్టుకలండి లేకుండా చనిపోయిన తర్వాత ఇంకా మానవ జన్మ లేకుండా నువ్వు చేసినటువంటి పూజా ఫలం వల్ల ఏ కైలాసంలోనో వైకుంఠంలోనో నా పాదసేవకులుగా పెట్టుకుంటానంటే ఆ బ్రహ్మంగారు. అటువంటి జన్మ కావాలి. అందుకని ఆయన కోసం మనం సేవ చేయాలి. అయితే బ్రహ్మంగారు ఇంకొక వాక్యాల్లో ఇంకొకటి కూడా అన్నాడు, మరి జన్మనిచ్చింది ఎవరయ్యా? నేనే కదా. మరి జనాలు నా కోసం తిప్పలవడంలే, ఆస్తి కోసం, ఆస్తిపాస్తుల కొరకు, ఆలుబిడ్డల కొరకు ఏ చేటి అజ్ఞానులు ఉన్నారయ్యా, దైవంబులు తలుచుకొని ఏ చేటి జ్ఞానులు ధన్యులై నరకంబు దాటిరయ్య. మానవ జన్మ పుట్టి నాంచి కూడా నాకు ఆస్తులు కావాలి, అంతస్తులు కావాలి, ఐశ్వర్యం కావాలని వేడుకునేవాడే తప్ప రోగంత సేపన్న బ్రహ్మంగారు నామస్మరణ చేసుకునేవాడు లేకపోయాని అని బ్రహ్మంగారు. అందుకనే ఏదైనా కానీ మీకంటే అందరికి తెలుసు, కాకపోతే ఏమైందంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, జన్మనిచ్చినటువంటి మహానుభావుడు బ్రహ్మంగారు. మన డ్యూటీ కోసం మనము 8కి పోయితే బ్రహ్మంగారి కోసం ఒక అరగంట ముందు వేసి ఒక్క 10 నిమిషాలు ఆయన నామస్మరణ చేసుకుంటే కన్నా మనకు వచ్చేటువంటి, అందుకని బ్రహ్మంగారు అష్ట కష్టములకు కఠిన రోగములకు నా మంత్రం దివ్యౌషధమని నమ్మండి. మీకు ఎప్పుడు నామస్మరణ చేసుకుంటా అంటే మీకు కరోనా కాదు, దీంట్లో కన్నా పెద్ద వచ్చినా కానీ బ్రహ్మాండమైన కష్టాలు వచ్చినా, కఠినమైన రోగాలు వచ్చినా, బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆపదలు వచ్చినా నేనుండి కాపాడుకుందును సత్యంకు నా మాటను, ఇందులో అబద్ధమే లేదంటారు. అందుకని అందరూ కూడా ఆయన సేవ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఆయన వంశంలో కూడా జన్మించింది. విశ్వబ్రాహ్మణులు అంటే విశ్వానికి బ్రాహ్మణులని కూడా తెలియపరిచింది. అందుకని ఎందుకంటే ఆయన కులంలో జన్మించినా కూడా పుణ్యం అనుకోండి. మీరు చేసుకునే పుణ్యం వల్లే జన్మించరు కదా, లేకుంటే ఎక్కడో జన్మించరు. మరి జన్మించినందుకు మనకు జన్మనిచ్చింది ఆయనే, మన వంశోద్ధారకుడు ఆయనే, మన కులముకు గొప్పోడు ఆయనే. అందుకని అటువంటి మహానుభావులు అందరూ కూడా స్మరణ చేసుకొని మనకు అన్ని విధాలుగా
स्वामिने नमः आवाहयामि आसनं समर्पयामि ओम श्रीमद् विराट कोहलूर